থেকে গ্রেপ্তার সুশান্ত ঘোষ। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার। কসবার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার। কিন্তু কিভাবে গ্রেপ্তার, কোথা থেকে গ্রেপ্তার, আরো ডিটেল এই বিষয়ে জানাতে পারবে অক্ষয় রয়েছে আমার সঙ্গে, আমার প্রতিনিধি অক্ষয়। कहां से कैसे अरेस्ट किया गया सुशांत घोष को? देखिए, सुशांत घोष पुरी में आके ठहरे थे 2 दिन पहले, और आज जो कोलकाता के स्टेट टीम ने आज पुरी में पहुंचा और जिस तरह का उनको ढूंढ रहा था, तो उस टाइम पुरी और भुवनेश्वर के बीच जो हाईवे है, हाईवे के पास एक टी स्टॉल है, वहां पर वो चाय पी रहे थे। तो तुरंत जो कोलकाता पुलिस और एसटीएफ ने उनको पकड़ लिया और वो मतलब वहां पर बैठे थे, और उनको लेके प्राय आज शाम को प्राय 6:30 बजे पुलिस ने उनसे गिरफ्तार की और उनको भी प्राइमरी इंटरोगेशन भी किया गया था। और वो भी एडमिट किए कि वो मतलब जो हॉकर का पैसा 2 से 3 करोड़ रुपया करप्शन के हिसाब से वो मतलब उनमें वो दोषी है, और भी वो भी शामिल है, वो एडमिट किए। और जो पश्चिम और वो उसको कोलकाता ले गए, और कल अलीपुर साउथ 24 परगना में कोर्ट, जो एसीजेएम कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद वो लेके कोलकाता चले जाएंगे। और उनके ऊपर जो केस चल रहा था कि जिस तरह का वो हॉकर एसोसिएशन का मतलब वो कर्मकर्ता थे, और वहां पर 2022-23 में उनके नाम पे जो एफआईआर हुआ था, और उनमें 8 लोगों के नाम पे एफआईआर हुआ था। और उसमें से पहला नाम था सुशांत कुमार घोष, काउंसिलर वार्ड नंबर 108, और उनके ऊपर प्राय 2 से 3 करोड़ रुपए का जो करप्शन के नाम पर दुर्नीति का अभियोग था। और उसी हिसाब से पुलिस उनको ढूंढ रहा था, और उसी हिसाब से प्राय 7 लोगों को गिरफ्तारी के लिए कोलकाता में 19 तारीख से पहले सबको गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट का निर्देश था। और उसी हिसाब से मेन एक्टिव था सुशांत घोष, और उनको पुरी में पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और आज उनको लेके कोलकाता जा रहे हैं, और कल मतलब अलीपुर कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद उनको वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के जो मतलब जो नेता है वो पुरी में आके छुप रहे हैं, और यहाँ से उनको पकड़ लिया गया है। तो उसी की एक रैकेट चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को नेता को पुरी में छुपाने के पीछे कौन कौन उनके पीछे है, क्योंकि वहां पर वो आते हैं, होटल में रहते हैं, और दूसरे नाम पे ठहरे थे, और उसी हिसाब से पुलिस, कोलकाता पुलिस और एसटीएफ उनको पकड़ने के लिए पुरी आता है और पकड़ लेता है। तो ये मतलब देखना पड़ेगा कि क्यों वो आके यहाँ छुप रहे, उसके पीछे कौन कौन मतलब है, और उनको छुपाने के लिए कौन उनके साथ दे रहे हैं। तो ये भी पुलिस को ढूंढना चाहिए, और उनके हिसाब भी कार्रवाई होना भी जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया अक्षय। বিজেপি বিধায়ক বরানগরের সজল ঘোষ এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তার কি রিয়াকশন শুনুন। ও বড় কমিটির চেয়ারম্যান, যে বড় জানতো আর বুঝবে না, যে বড় কমিটির চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করেছিল। ও তো কাউন্সিলর থেকেও পদত্যাগ করেনি। আর পদত্যাগ করুক আর যাই করুক, দেহত্যাগ যখন করেনি, দেহ যখন আছে, তখন সে যদি অন্যায় করে তার অন্যায় শাস্তি হবে না? পদত্যাগ করেছে বলে যে কি সাধু হয়ে যাবে? সেটা তো হতে পারে না। আর সে গিয়ে আড়ালে চা থাকলে ভাবলো জগন্নাথ দেব এদেরকে আড়াল করবে। এত বড় বড় অপরাধীদের কখনো মহাপ্রভু কখনো আড়াল করে? কে আমার তাই হলো, সেখান থেকে ধরা পড়লো। সারা জীবন শুধু টাকাই খাবে, জেলের ভাত খাবে না, এটা কখনো হয়? আমার কাছে কোনো অভিযোগই নেই। আপনি জাভেদ খানকে জিজ্ঞাসা করুন, অভিযোগ করবে। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ তো দলের লোকেদের ওর বিরুদ্ধে। গুলি করতে যাচ্ছে, মোস্ট হ্যাপেনিং কাউন্সিলর অফ কলকাতা। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর ভুরি ভুরি অভিযোগ এই সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির পাহাড়ে বসে আছেন সুশান্ত ঘোষ। একটু জানার চেষ্টা করে ঠিক কি কি অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অমিত রয়েছে আমার সঙ্গে, অমিতের কাছ থেকে জানবো। অমিত, কখন কিভাবে তাকে নিয়ে আসা হলো, কি কি অভিযোগ? দেখো, এখনো পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সুশান্ত ঘোষকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে নিয়ে আসার যে প্রসেস, যে প্রক্রিয়া রয়েছে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, এবং আগামীকাল সুশান্ত ঘোষকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে এবং নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হবে, এমনটা কিন্তু পুলিশ সূত্রে তোমার খবর। আনন্দপুর থানাতে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রুবি মোড় থেকে আনন্দপুর রোডের উপর যে সমস্ত হকার ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন। ঠিক এই জায়গা থেকে অমিত একটু আরেকবার তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে কোথা থেকে কিভাবে কখন নিয়ে আসা হচ্ছে।
দেখো, আজকে রাতের মধ্যেই সুশান্ত ঘোষকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে, তার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আগামীকাল আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে, এমনটা কিন্তু লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে। এবং আজকে সন্ধ্যেবেলা গ্রেপ্তারের পরে ইতিমধ্যেই সেখানে প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বা জেরা করা হয়েছে এবং প্রাথমিক জেরায় যে অপরাধের কথা তিনি স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যে তোলাবাজির অভিযোগ, প্রাণনাশের হুমকি দেখে টাকা তোলার অভিযোগ হকারদের থেকে, এমনকি নথি জাল করে হকারদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেখানে দোকান পাইয়ে দেওয়া হবে এবং তার প্রেক্ষিতে নথি জাল করা হয়েছিল এবং জাল নথি দিয়ে হকারদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত অভিযোগ সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে রয়েছে। এবং তার প্রেক্ষিতে প্রথমে আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ হয়। আনন্দপুর থানা সুশান্ত ঘোষ সহ আটজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করে মামলা রুজু করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই মামলা তদন্ত ভার যায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। অ্যান্টি ফ্রড সেকশন এই মামলা তদন্ত করছে এবং তাদের তরফে অভিযান চালানো হয় এবং তারাই গ্রেপ্তার করছে সুশান্ত ঘোষকে। আজকে রাতের মধ্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে এবং আগামীকাল তাকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে একাধিক অভিযোগ এই সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে রয়েছে, যেমন আনন্দপুর রোড অর্থাৎ রুবি রোড থেকে আনন্দপুর রোড ধরে রোডের উপর যে সমস্ত দুপাশে দোকানগুলো রয়েছে সেখানে টিনের ছাউনি দিয়ে সে সমস্ত দোকান করা রয়েছে। এই দোকানগুলো আগে ফুটপাতের দোকান ছিল এবং অস্থায়ী দোকান হিসেবে ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের যখন দায়িত্ব নেন সুশান্ত ঘোষ, তখন ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি এবং প্রস্তাব দেন যে এই সমস্ত দোকান তিনি টিনের ছাউনি দিয়ে করে দেবেন, কিন্তু বিনিময়ে কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। এটা ছিল প্রতিশ্রুতি। পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যেটা অভিযোগ করছেন, দোকান তৈরি করে দেওয়া হওয়ার পর তাদের কাছে দাবি করা হতে থাকে যে 1 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা, কারো কারো ক্ষেত্রে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয় সুশান্ত ঘোষ এবং তার শাশুড়িদের তরফে। সেই টাকা না দিলে দোকান দেওয়া হবে না এমনটা অভিযোগ, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে। এই ধরনের কিন্তু অভিযোগ সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে রয়েছে। সেক্ষেত্রে নথি জালেরও কিন্তু অভিযোগ উঠে আসছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং তাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে কলকাতা উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। একেবারে, এবং যে ছবি আমরা দর্শকদের দেখাচ্ছি, এই গাড়ি করে সুশান্ত ঘোষকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সুশান্ত ঘোষকে শহর কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে পুরী থেকে। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি এক্সক্লুসিভ নিউজ 18 বাংলার হাতে। একাধিক অভিযোগ, দুর্নীতির পাহাড়ে বসে রয়েছেন যেন সুশান্ত ঘোষ। ভুরি ভুরি অভিযোগ, দোকান তৈরিতে স্কোয়ার ফুট অনুযায়ী টাকা আদায়ের অভিযোগ, রিক্সা চালকদের থেকেও তোলাবাজির অভিযোগ। শুধু তাই নয়, আরো ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে, ব্যবসায়ীদের থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা। সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আনন্দপুর রোডের ব্যবসায়ীরা। সুশান্ত ঘোষ যখন কাউন্সিলর হয়ে এলো তখন এত দোকান ছিল না। এবার এই দোকানগুলো সব ভেঙে দিল, ভেঙে দিয়ে বললো নতুন করে তৈরি হবে। নতুন করে তৈরি হওয়ার নাম করে এবার যাদের বড় দোকান, যারা কেউ একটু বড় জায়গা ছিল, যারা ছোট জায়গা ছিল, সেইগুলো একই মাপের 5 ফুট 6 ফুট করে দিয়ে দোকান তৈরি করার জন্য এক দোকানদার থেকে 60,000 70,000 করে নিয়েছে। এবং যে এক্সট্রা জায়গাগুলো বেরিয়েছে, যে দোকানগুলো তৈরি হয়েছে, সেই দোকানগুলোর 4 লাখ 5 লাখ 6 লাখ এইরকম ভাবে বিক্রি করেছে। 98 থেকে ব্যবসা করছি, এ পর্যন্ত করে আসছি, কিন্তু আমাকে দোকান থাকা সত্ত্বেও আমাকে দোকান কিনতে হয়েছে 2 লক্ষ টাকা দিয়ে। কোন পার্টির কাছে? এই টিএমসি। ঠিক আছে, এরা জোরপূর্বক আমার কাছে টাকা আদায় করেছে। আমার দোকান বাঁধা দোকান, সেই দোকানকে জোর করে ভাঙানো করেছে, ভাঙা করিয়ে টাকাটা আদায় করেছে। সুশান্ত ঘোষ অ্যারেস্ট হয়েছে, কি বলবেন? ঠিক হয়েছে, ও চিটিংবাজি করেছে, জালিয়াতি করেছে। সুশান্ত ঘোষ সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল। ওর অ্যারেস্ট চাই, ওর যেন ফাঁসি হয়ে যায়। অনেক টাকা নিয়েছে, ওর কোনো সীমা নেই। আমাদের দোকান যেখানে ছিল সেখান থেকে তুলে আমাদেরকে অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে। ওখানে আমাদের কোনো বেচাকেনা নেই, ওখানে কোনো কাস্টমার হয় না। সুশান্ত ঘোষের লোকদের হচ্ছে তারামা সেন্ডিকের ছেলেরা যখন তখন এসে দোকান ভাঙচুর করে, দোকান ভেঙে দেবো, এরকম আমাদের কথা শুনতে হবে, না হলে আমরা তোমাদের এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করবো, এইসব। আমার এখানে কম করে 16 বছর দোকান আছে। সুশান্ত ঘোষ যে নাম শুনেছেন তো, এখানে যে আমার দোকান আছে বলে না, যে কোনো যদি একটা কোনো ভ্যানওয়ালা, কোনো চাওয়ালা যদি ব্যবসা করে খেতে পারতো না, এদেরকে তোলা দিতে হতো। যদি তোলা না দেওয়া হবে, দোকান বন্ধ। যারটা দোকান সেখানে 1 ফুট কমে দিচ্ছে, তার কিছু দেওয়া হয়নি। আর একটা দোকান যদি 1 ফুট কেউ বাড়াবে, তার জন্য 1 লাখ টাকা করে নিচ্ছে সুশান্ত ঘোষ। সুশান্ত ঘোষ জবে দিয়ে 108-এ ঢুকেছে, এখানকার দোকানদারদের রাতে ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। বাবা আমল থেকে দোকান 30 বছর পুরনো। তারপরে আমার বাবা আমাকে, আমার ভাইকে, দুজনকে 2টো দোকান দিয়ে দেয়। বললো বাবার 2 ছেলে হলে কিছু হবে না, একটাই দোকান পাবে তোমরা। তাই একটা দোকানই দিয়েছে। এই নিয়েও রুবির লাইনে আমাদের রিক্সা স্ট্যান্ড ছিল, উনি আসার পর থেকে আমাদের পুরো রিক্সা স্ট্যান্ড তুলে দিয়ে আমাদের কত গরিব মানুষরা না খেতে পেয়ে সব যে যার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে সরে গেলাম। ওনাকে হাতে পায়ে ধরে আমরা বলেছিলাম যে দেখুন স্যার, আমাদের ওই জায়গাটায় করে কমতে খেতে দেন। পুলিশ দিয়ে দিন রাত্রি টর্চার করতো। কত টাকা চাইতো? হ্যাঁ, আমাদেরকে বলেছিল এত টাকা দিতে হবে, 7 লাখ টাকা চেয়েছিল আমাদের কাছে।
তা আমরা দিতে পারিনি বলে আমাদের লাইনটা ওখান থেকে আমাদের তুলে দিয়েছে। আমাদের আর এখন আর ঠিক মতন রিক্সা চালিয়েও খেতে পারি না, কিছু করেও খেতে পারি না। তৃণমূলের 2 কাউন্সিলর ছিলেন, তাতে কি? সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে পাশের ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার বিবাদ দীর্ঘদিনের। সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার হতেই ফের বিস্ফোরক 107 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। সুশান্ত ঘোষ গ্রেফতার বলার এটাই যে অন্যায় যদি করতো না করে থাকতো তাহলে লুকিয়ে বেড়ালো কেন? আমার বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তো কোনো কাজকর্ম করতে পারতাম না। আমার কাছে কোনো ছেলেরা আসতে পারবে না, কোনো মেয়েরা আসতে পারবে না। যারা আসবে তাদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, তাদের মারধর হয়েছে, অনেকগুলো এরকম করেছে এবং প্রচুর ছেলের কেস করেছে। ইভেন আমাকে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে একটা আসার কথা ছিল, আমাদের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন তখন, তো আমি গিয়েছিলাম, কিছু ছেলে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেভাবে আমার সঙ্গে অসভ্যতামি করে আমাকে যেভাবে মারধর করা হয়েছিল, তারপরে আমি 3 দিন হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। তখন তো কেউ আসেনি আমাকে দেখতে, জানতে, কারো কেউ কোনো খবর নেয়নি। না, এটা তো প্রভাবশালী, তো বলবো যে কোনো অনুষ্ঠান করতো উনি লক্ষ লক্ষ টাকা আমি শুনেছি মানুষের থেকে নিত। এরকম বারবারন্তটা আজকে প্রমাণ করে দিল। আজকে সুশান্ত ঘোষকে লুকিয়ে বেড়াতে হলো, কেন বেড়াতে হলো? তার পাশে এখন যারা ছিলেন এতদিন তারা নেই কেন? সত্যের জয় হয়েছে। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলছেন একটা খুব সুন্দর কথা, যে এখন আইনের শাসন, শাসনের আইন নয়। তো এই জন্যই হয়তো আজকে এটা প্রমাণ করে দিল। আমি প্রতিরক্ষায় আরও 3 নতুন মুখ। নৌসেনার 3 যুদ্ধ জাহাজ, দুনাগিরি, অগ্রয় এবং সংশোধক। ভারত মহাসাগরে আরও শক্তি বাড়াতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। একযোগে সমুদ্র কাঁপাতে নামছে ভারতীয় নৌবাহিনীর 3 নতুন তারকা। আগামী রবিবার গার্ডেন রিচ থেকে 3 যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। জল, স্থল আর আকাশ 3 প্রান্তেই শত্রুকে পিষে ফেলার গেম প্ল্যান দেখে ইতিমধ্যেই ঘুম ছুটেছে প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের। ইতিহাস সাক্ষী, সমুদ্র যার, সাম্রাজ্য তার। আর আজ ভারত মহাসাগরের প্রতি নটিক্যাল মাইলে লেখা রয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর সার্বভৌমত্বের হুঙ্কার। শত্রুর যে কোনো স্পর্ধাকে গুঁড়িয়ে দিতে ভারতের যুদ্ধ জাহাজগুলো আজ সমুদ্রের বুকে শিকারী নেকড়ের মতো টহল দিচ্ছে। র্যাডার ফাঁকি দেওয়া অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ থেকে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী মিসাইলের গর্জন, আর সমুদ্রের অতল গভীরে অতন্দ্র প্রহরীর নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। ভারতের নৌবাহিনী আজ আর শুধু জল সীমান্ত পাহারা দেয় না, বরং শত্রুর যে কোনো আগ্রাসনকে সমুদ্রের নোনা জলে চিরতরে সলিল সমাধি দিতে ভারতীয় নৌবাহিনী আজ সম্পূর্ণ আপোষহীন, চরম আক্রমণাত্মক। আর এই শক্তিকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে এবার সমুদ্রের বুকে নামছে ভারতের 3 নতুন মেগা যুদ্ধ জাহাজ। এবার আরো শক্তিশালী হওয়ার পথে ভারতের নৌবাহিনী। আগামী রবিবার গার্ডেন রিচ থেকে 3 যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। দুনাগিরি, অগ্রয় ও সংশোধক। গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের তৈরি এই 3টি যুদ্ধ জাহাজ ভারতীয় নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের এক বড় মাইল ফলক। প্রতিরক্ষায় স্বদেশী প্রযুক্তিতেই ভরসা রাখছে ভারত। আত্মনির্ভর ভারত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইএনএস দুনাগিরি তৈরি করেছে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স। শত্রুপক্ষের নজরদারি এড়াতে জুড়ি মেলা ভার অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ দুনাগিরির। প্রজেক্ট 17 এর অধীনে তৈরি দ্বিতীয় অ্যাডভান্সড গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট। শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম এবং আধুনিক নৌযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। ভারতের তৈরি অন্যতম সেরা ও অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ দুনাগিরি। যুদ্ধজাহাজটি 149 মিটার দীর্ঘ এবং এর ওজন প্রায় 6670 টন। যুদ্ধজাহাজে রয়েছে বিখ্যাত ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল, 75% দেশীয় উপাদানে তৈরি আইএনএস দুনাগিরি। সর্বোচ্চ 28 নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ ঘন্টায় 52 কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যেতে পারে এই যুদ্ধজাহাজ। স্টেলথ প্রযুক্তির সাহায্যে আড়ালে থেকে সমুদ্রের বুকে 5500 নটিক্যাল মাইল জুড়ে চালাতে পারে নজরদারি। জলের ওপরের যুদ্ধ হোক কিংবা জলের নিচে যুদ্ধ বা আকাশ সীমা রক্ষা, 3 বিভাগেই সমান পারদর্শী দুনাগিরি। দুনাগিরির সঙ্গেই সমান তালে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অগ্রয়। এরও মন্ত্র, হাম কিসি সে কম নেহি।
সমুদ্রের জলকে নিরাপদ ভেবে যেসব শত্রু সাবমেরিন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তাদের জন্য সাক্ষাৎ জম অগ্রয়। শত্রুর চক্রান্তকে চিরতরে সলিল সমাধি দিতে নৌবাহিনী পাচ্ছে এক নিঃশব্দ জল্লাদ অগ্রয়। সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা যে কোনো ধাতব বস্তুর স্পন্দন মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলে এই যুদ্ধ জাহাজ। এর হাইটেক সোনার এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম অন হওয়া মানেই শত্রুর সাবমেরিনে আয়ু ফুরিয়ে আসা। অগ্রয় জাহাজটি ৭৭.৬ মিটার লম্বা। এই যুদ্ধ জাহাজের প্রায় ৯০% দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। শত্রু সাবমেরিনকে ধ্বংসের জন্য রয়েছে লাইটওয়েট টর্পেডো এবং ASW রকেট। আকাশে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে ৩০ মিলিমিটার নেভাল সারফেস গানও রয়েছে। ভারত মহাসাগরের গভীরে শত্রুর জন্য যদি কোনো মৃত্যুর পরোয়ানা থেকে থাকে তবে তার নাম অগ্রয়। আর সেই পরোয়ানায় নিখুঁতভাবে শত্রুর ডেথ ওয়ারেন্ট সই করার কাজটি করে সংশোধক। সমুদ্রের গভীরে ওত পেতে থাকা শত্রু সাবমেরিনগুলোকে খুঁজে বের করে পিষে ফেলার জন্য অগ্রয় যদি হয় এক নিষ্ঠুর শিকারী চিতা, তবে সংশোধক হলো সেই শিকারীর তৃতীয় চোখ। এটি কেবল সমুদ্রের মানচিত্র আঁকে না, বরং অত্যাধুনিক সেন্সর আর ড্রোন দিয়ে সমুদ্রের তলদেশকে এমনভাবে এক্সরে করে যাতে শত্রুর লুকোনোর শেষ আশ্রয়টুকুও ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রের যেসব গভীরতায় আলো পৌঁছয় না সেখানে সংশোধক নামিয়ে দেয় তার পোষা শিকারী ড্রোন। সমুদ্রের তলদেশে ওত পেতে থাকা শত্রুর যে কোনো মাইন বা গোপন সেন্সরকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত করে এই ড্রোন। সংশোধকের ওজন ৩,৪০০ টন। ঘন্টায় প্রায় ৩৩ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এই যুদ্ধ জাহাজ। সমুদ্রের গভীরতা ও গঠন নিখুঁতভাবে মাপার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক মাল্টিবিম ইকো সাউন্ডার ও উন্নত সোনার সিস্টেম রয়েছে রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকল, আছে উন্নত হালকা হেলিকপ্টার বহনের সুবিধাও। ডেটা বিশ্লেষণের জন্য জাহাজের ভেতরেই আধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক ল্যাবরেটরি, জাহাজের ভেতরেই ৪৮ বেডের হাসপাতাল। যুদ্ধ বা সমীক্ষা ছাড়াও যে কোনো সামুদ্রিক দুর্যোগে অনুসন্ধান উদ্ধার কাজেও বড় ভূমিকা নিতে পারে সংশোধক। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ৩ রণতরী শুধু ভারতীয় নৌসেনার শক্তি বাড়াবে না, বরং পাকিস্তান ও চীনের মতো প্রতিপক্ষ দেশগুলিকেও চাপে ফেলবে। ২০১৪ সালে নেভির একটি ভগ্নাংশ ছিল আমাদের এখানে। সত্যি কথা বলতে আজকের নেভি অত্যন্ত ক্যাপেবল, অত্যন্ত পাওয়ারফুল, এবং ভবিষ্যতের যে নেভি প্ল্যান করা হয়েছে তাতে একটা বড় ভিশন কাজ করছে। প্রজেক্ট 76 বলে একটি প্রকল্প চলছে, যাতে 12টি স্টেলথ সাবমেরিন তৈরি হচ্ছে, অধিকাংশ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে, এবং ভারতবর্ষ সাবমেরিন, ফ্রিগেট, ডেস্ট্রয়ার, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এতগুলো দিকে একসঙ্গে উন্নতি করেছে। ভারত মহাসাগরে শত্রুর আক্রমণকে গুঁড়িয়ে দিতে ভারতীয় নৌবাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দুনাগিরি, অগ্রয় এবং সংশোধক এই ৩ স্তম্ভের যুগলবন্দি ভারতের অপ্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির আরও এক নয়া সংযোজন। সাফ কথা, ভারত মহাসাগরে এখন ভারতের সঙ্গে শত্রুতা বা যুদ্ধে নামা মানেই হলো নিশ্চিত মৃত্যু। নিউজ 18 বাংলা।